रूप निकाले तो 7,000 रूप हो क्योंकि सकता एक है। पॉडकास्ट में मुझे पूछा गया था तो मैंने गलत जवाब दिया, आई थिंक, मुझे अब याद नहीं है, पर कई रूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं। क्योंकि जितनी पावर है ऊपर वाले G1 G2 वाले क्या करते हैं, अपना एक रूप निकाल के भेज देते हैं। तो ये हो सकता है अभी हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे कोई और रूप कोई और पृथ्वी पर हो या कोई और जगह पर हम बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। हर कुछ देखो, मुझे तो मेरा आकारी रूप क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे तो पता है, मगर देखो दूसरे जो बहुत बेहद के ज्ञानी है ना, बेहद की 9 लाख वाली आत्मा है, इनके रूप है, कुछ आत्माओं के हैं, सभी के नहीं है, आकारी रूप है, मगर ज्यादातर इसी इसी धरती पर ही है, साकारी और आकारी इसी धरती पर है, ऊपर नहीं गए हैं लोग। 9 लाख वाले हो या 33 कोटि देवताओं में जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, उसमें से कई रूप, बहुत रूप निकाल निकाल के इन्होंने डाले, मगर इसी ब्रह्मांड में है, इसी ब्रह्मांड में, मगर पैरेलल दूसरे ब्रह्मांडों में हो सकते हैं। अच्छा बाबूजी, ये हो सकता है कि हम सपने में जो चीजें देखते हैं वो कोई और आप ही की रियलिटी कोई और यूनिवर्स में हो रहा है और आप आज उसको सपने में देख रहे हैं, ऐसा होता है? देखो सपने में आने वाली हर कोई चीज जब गहरी नींद में मनुष्य सोता है तो उसका जो रिकॉर्ड पड़ा है अगले कई जन्मों का, ये तो पास्ट कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ नहीं, मगर कोई महाकारण शरीर जो दूसरे महाब्रह्मांड से आया तो महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है ना, तो अगर वो खुल जाता है तो महाकारण मतलब तुम गैलेक्सी में उड़ रहे हो, गैलेक्सियों में घूम रहे हो, ऐसा अनुभव हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम पंछी बन के हवा में उड़ रहे थे, हाँ तो हम मछली कई अगले जन्मों में, कई अगले जन्मों में पंखी मछली होंगे, पंखी होंगे तो उड़ सकते हैं। मगर ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं कि हम दूसरे ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में उड़ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं। ये कारण शरीर महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो आपका कहने का मकसद ये कि सपने जो है इससे भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कारण और महाकारण शरीर से। इससे तो सपने आते हैं ना, सपने कहाँ से आते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सपने हमारे जो विचार हम जो अभी जो देखते हैं सोचते हैं वो सूक्ष्म शरीर में पहले रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही कारण शरीर में भी रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही। अब हल्का सा सोचो कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो सोचा तो वही भी सपनों में आता है, जो देखते हो सोचते हो तो ये इस जन्म का है तो अभी आया तो अभी देखोगे। मगर कभी ज्यादा गहराई में आप पिछले जन्मों का रिकॉर्ड है, अगले जन्मों का रिकॉर्ड खुल जाता है तो सपने में कई जन्मों की बैक भी स्वप्न आते हैं रिकॉर्ड में से। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सपने में उन्होंने अपने आप को उड़ता हुआ देखा, लेकिन किस में उड़ रहे थे या क्या वो टेक्नोलॉजी, वो तो एक आभास होता है, आभास होता है। कारण जैसे एक लड़का कह रहा था बीच में, वीडियो आया था कि 2030 से वो आया है, मंगल से यहाँ आया है, तो क्या वो बात सच होगी? देखो कई आत्माएं एडवांस में, सिविलाइजेशन जो एडवांस होती है ना उनके पास ऐसी, जैसे कोई यूएफओ है जिसका यूएफओ 20 कला का है, आत्मा भी 20 कला की है, तो उन लोगों को आगे क्या होने वाला है, 2030 में क्या होने वाला है, 40 में, 50 में, तो उनके पास रिकॉर्ड सूक्ष्म जगत से वो विजन रिकॉर्ड करते हैं। या कारण हमारे विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में पूरा ब्रह्मांड चलाने वाले जो सोचते हैं कि अभी ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो उनको वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं तो उनको विजन आता है, तो वो वाइब्रेशन पकड़ के बोलते हैं कि 2030 में हम आए हैं, वहां से आए हैं, तो वो 2030 का प्लानिंग शिवपुरी में हो रहा है या विष्णुपुरी में हो रहा है, क्या होने वाला है, तो वो वहां से आए हैं ना, दूसरे गैलेक्सी से आए तो दूसरी गैलेक्सी से तो हमारे परमधाम में आएंगे, परमधाम से फिर शिवपुरी, शिवपुरी से फिर विष्णुपुरी से आएंगे, फिर नीचे आएंगे ना। तो हर जगह तो अलग टाइम चल रहा होगा ना, सबका अलग अलग टाइम है ना, तो एडवांस यहाँ कलयुग है तो कोई दूसरी पृथ्वी पर सतयुग भी हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबका टाइम अलग अलग है। जैसे ब्रह्मा का 100 साल हर ब्रह्मांड में होता है ना, तो किसी का, हर कोई का ब्रह्मांड का समय किसी को 90 साल भी हो सकता है, कोई 110 भी हो सकता है, सबका पावर अलग अलग है ना, बनाने वाले का, ब्रह्मांड के क्रिएटर का पावर अलग अलग है, इसके हिसाब से ब्रह्मांड की आयु भी अलग है, गैलेक्सियों की भी आयु अलग है। इसलिए तो गैलेक्सी को अंदर बोला ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो प्रतिपल में जो ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, तो उसकी एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना, तो हर कोई ब्रह्मांड में अलग अलग समय चलता है। जैसे धरती पर नहीं समझता अभी अमेरिका लंदन में क्या समय है, ये तो धरती की बात है, तो ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा का कौन सा पीरियड चलता है,
तो ब्रह्मा का बाबूजी, पहला अपराध जैसे हर काम के लिए आज धरती पे रोबोट या मशीन लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंटेलिजेंट मशीनों का युग आएगा? बहुत जल्दी समय में एआई बहुत डेवलप होगा, ठीक है। और इतना सूक्ष्म जगत वाले एआई के द्वारा काम कराएंगे। मैंने ये अगले एक वीडियो में बोला हुआ, बहुत डिटेल में बताया मैंने। जी। राइट। तो हाँ, अभी एक ये क्वेश्चन बाकी था कि मेडिटेशन के अंदर ध्यान में जो ध्यान से जो पावर आए अगर मनुष्य के अंदर, तो वो क्या क्या कर सकता है? देखो, ध्यान के अंदर पावर आए ना तो आत्मा जग जाएगी ना। आत्मा जग जाएगी तो उसको आत्मज्ञान होगा। ठीक है। आत्मज्ञान होगा तो वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई और कहाँ जाना है, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने से उसको आत्मा एकदम फिर जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी। वो अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकता है, कला की पावर बढ़ा सकता है। हाँ, बढ़ा सकता है ना। बेहद के परमपिता ऑलमाइटी से पावर लेके अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकता है। मान लो कोई 200 कला की पावर से बन के आई है धरती पे, और वो चाहते हैं कि वो वापस ज्यादा कला में जाए, तो जा सकता है। 200 उसको देखो, उसको लेने की पावर देने वाला तो बेहद की कला वाला है, मगर लेने की उसकी अगर 200 कला की पावर है आत्मा में, तो वो आत्मा की 200 कला की ही पावर आएगी अंदर, इससे ज्यादा नहीं आएगी। इसलिए ये एक्सपेक्ट करें कि मैं 400 कला की पावर लूँ तो डाइल्यूट हो जाएगी। ओके। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जो कॉमन प्रॉब्लम लोगों के, मतलब एक आउट ऑफ ट्रैक जाके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेडिटेशन में पावर आने की अनुभूति क्यों नहीं होती? जैसे मेडिटेशन, क्योंकि आत्मा में के ऊपर के कई आवरण हैं, और नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं है। नष्टो मोह बने तो स्मृति स्वरूप बने ना। कितने घंटे के अभ्यास के बाद ये? बहुत चाहिए, कई साल तक आत्मस्वरूप का अनुभव और ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे, ऑलमाइटी से कनेक्शन हो। योग माना कनेक्शन, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी से कनेक्शन हो, पावर ले, तब ये आवरण हटेंगे, विकर्म विनाश होंगे, कारण से रिचार्ज होगा, तो ही पावर आएगी, तो कारण से रिचार्ज होगा ना, तो ही कर्मातीत भावातीत गुणातीत बनेगा ना। बापूजी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या सूक्ष्म जगत में टाइप 1 से टाइप 40 तक के ये जो सिविलाइजेशन की हमारी जो चर्चाएं हुई, क्या ऐसी चर्चाएं सूक्ष्म जगत में भी होती है? देखो, सूक्ष्म जगत में हर आत्माएं अलग अलग कैटेगरी की बैठी है। सूक्ष्म जगत में भी, सूक्ष्म जगत चाहे हमारा ब्रह्मांड का हो, चाहे गैलेक्सी का हो, चाहे यूनिवर्स का हो, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान का चर्चा होती रहती है। हर जगह में ज्ञान की चर्चा होती रहती है। ओके। तो वो लोग मतलब उन लोग, जैसे इस पृथ्वी के आजकल, तो अभी पिछले 5-10 सालों से ये ऐसा समय आया है कि लोग ये कहने लगे कि मैं तो ये गैलेक्सी से आया हूँ, या मैं दूसरी गैलेक्सी से आया हूँ। पहले तो आज तक ऐसी कोई बातें हुई नहीं कभी, क्योंकि अपने शास्त्रों में नहीं लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड थे, है। मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं था ना, कोई समझने वाला नहीं था, तो कोई पढ़ाता नहीं था ना। कि जैसे 7 यूनिवर्स से 7 सप्तर्षि आते थे हर मनवंतर में, हर मनवंतर में 7 सप्तर्षि अलग अलग आते थे। ऊपर से 7 तारे दिखते हैं ना, 7 तारे माना 7 ब्रह्मांड, तो दूसरे ब्रह्मांडों से सप्तर्षि आते थे, पढ़ाते थे, मगर वो इतनी आत्मा की कैपेसिटी नहीं थी वो पढ़ पाए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द भी कोई नहीं समझ पाया। आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो नहीं समझ पाया। अनेक आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनती है, वो भी नहीं समझ पाया। तो कोई निहारिका से आया होगा, कोई ऋषि मुनि। निहारिका माना यूनिवर्स है, जब गैलेक्सी माना आकाश गंगा, निहारिका माना दूर से आया। तो ये सब बातें लिखी है शास्त्रों में, लिखवाई है, किसी न किसी ने रेज मार के लिखवाई है। अच्छा, कोई बेहद परम महाशांति, बेहद आत्मिक परिवारमुनकु, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము ఈరోజు బాపూజీ చెప్పినటువంటి సివిలైజేషన్ గురించి చాలా ప్రశ్నలు, మరి పవర్ వైజ్గా ఎలాగా వాళ్లకు ఉంటుంది, ఇంకా 4వ వీడియోలో రోబోట్ గురించి, రోబోట్లో ఫిక్స్ చేసే చిప్, మనుషుల లోపల కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నటువంటి చిప్ గురించి అన్ని ప్రశ్నలు అనంతభాయ్ అడిగారు. దానికి కంటిన్యూషను ఇది 5వ పార్ట్. మరి మల్టిపుల్ టైమ్ లైన్ గురించి కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు, ప్యారలర్ యూనివర్స్ గురించి,
ఆ విషయాన్ని అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. మరి దానికి తెలుగు అనువాదము అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి ఎవరైనా సరే మల్టిపుల్ టైం లైన్ అనేది ప్యారలర్ రియాలిటీ అనేది నేను మిమ్మల్ని అడిగాను. ఎగ్జాంపుల్గా నాకు అర్థం కావాలి. ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నారనుకోండి, యుఎస్ ఈ రోజుల్లో ప్రెసిడెంటు, ఆయనలాగే సేమ్ వేరే బ్రహ్మాండంలో వేరే భూమిపైన ఉంటారా? లేకపోతే హిమాలయ సాధువులు కానీ, ఆత్మ అయితే ఒక్కటి, శరీరాలు రెండు వేరుగా సిమిలర్గా ఎలా ఉంటారు మరి అంటున్నారు. చాలా రూపాలను తీస్తారు సాధువులను కూడా అంటారు. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, నేను ముందే చెప్పాను, ప్యారలర్ యూనివర్స్ యొక్క విషయంలో రెండవ యూనివర్స్లో కూడా ఆత్మ అలాగే సేమ్ ప్రతిరూపంగా ఇక్కడ ఉన్నట్లే అక్కడ యూనివర్స్లో కూడా ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. ఎలా మాట్లాడుతున్నారు బాపూజీ? అంటే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు? ముఖము ఒకే ముఖంతో 7 మనుషులు ఉంటారు, మనుషుని పోలిన మనుషులు అంటారు, ఇది నిజమేనా అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరన్నా గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారనుకోండి, కొందరు గ్రేట్ యూనివర్సు ఒరిజినల్లో ఒక ఆత్మ ఉంటుంది. ఆ యొక్క ఆత్మ అనేక రూపాలను తీసి గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి పంపిస్తుంది. ఒక రూపాన్ని ఇంకో గ్రేట్ యూనివర్స్లో ఇంకో రూపాన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే యూనివర్సుల్లో తీసి గెలాక్సీలోనూ ఆ రూపాన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది. గెలాక్సీల నుండి మళ్ళీ ఇంకో రూపాన్ని తీసి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లోకి పంపించడం అంటే అనేక రూపాలు అయినట్లే కదా. అలాగే అంటున్నారు బాపూజీ. అనంత పెడుతున్నారు, బాపూజీ మరి ఫ్యూచర్స్ విషయంలో ముఖ కవళికలు సేమ్ ఒకే రకంగా ఉంటాయా? ఇప్పుడు చూడండి, పిక్చర్స్ సినిమాలో చూపిస్తుంటారు, సేమ్ కార్బన్ కాపీ డబుల్ ఫోజుగా తండ్రి ఉన్నట్టే పిల్లలు కూడా ఉన్నట్టు, లేకపోతే కమల పిల్లలు అంటే ఇద్దరు డబుల్ ఫోజుగా ఉంటూ ఉంటారు, సేమ్ కనపడతారు. అయితే ఆత్మ వేరే కదా. ఇదే ఫేస్ ఎందుకు ఫేస్గా మరి ఎందుకు డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది? మరి 7 రూపాల్లో అంటే 7 మనుషులు, మరి 7 ఆత్మలు ఉన్నట్లే కదా అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, 7 రూపాలు కాదు, 7,000 రూపాయలు కూడా కావచ్చు. 7,000 రూపాయలను తీసి 7,000 మనుషుల్లాగా కూడా కనిపించవచ్చు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ నన్ను ఎవరో పోడ్కాస్ట్లో ఒక ప్రశ్న వేశారు, నేను సరైన జవాబు చెప్పలేదు. అంటే ఐ థింక్ నాకు అప్పుడు ఆ సమయంలో ఈ పాయింట్ జ్ఞాపకం రాలేదు అని అంటూ ఉన్నారు. అనేక రూపాలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే వారి యొక్క పవరు G1 G2 వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళు అనేక రూపాలను తీసి పంపించారు కదా అంటున్నారు బాపూజీ. ఇలా అవుతుంది బాపూజీ, మనమైతే ఇక్కడ కూర్చున్నాము, ఇక్కడ విషయం కదా, మన వైపు నుంచి ఇంకొక రూపం ఉంటుంది, భూమిపైన ఒక రూపము, వేరే చోట మనం కూర్చుంటామా ఇలాగే అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడండి, నా యొక్క ఆకారి రూపము ఏం చేస్తుంది అని తెలీదు అని అంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ వేరే ప్రదేశంలో బేహద్దు జ్ఞాని ఆత్మలు, చాలా బేహద్దు జ్ఞానం ఉందనుకోండి, 9 లక్షల మంది ఆత్మలు, వాళ్ళ యొక్క రూపాలు చాలా ఉన్నాయి, అవి ఆత్మలే. అందరికీ ఆకారి రూపాలు అనేవి ఉండవు. తెలియగల వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ భూమి మీద ఉంటే ఆకారిగా ఈ భూమి మీద ఉంటారు, పైన ఉండరు. 9 లక్షల మంది ఆత్మలకి 33 కోట్ల దేవతలకి మరి వాళ్ళు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. వీరు కొన్ని చాలా రూపాలను తీసి వచ్చారు. మరి అనేక ఈ బ్రహ్మాండంలోనే ఉండవచ్చు కదా. మరి వీళ్ళందరూ ప్యారలర్గా వేరే బ్రహ్మాండంలో కూడా ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. మరైతే మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మన వస్తువులు చూస్తూ ఉన్నామో, ఎవరైనా సరే వారి యొక్క రియాలిటీని తెలుసుకోవాలని, లేకపోతే వేరే యూనివర్స్ వైపు నుండి జరుగుతుందా? ఈరోజు వారికి వాళ్ళ స్వప్నంలో వాళ్ళ యొక్క రూపం కనపడుతుందా? స్వప్నంలో మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం, ఇవన్నీ ఏంటి బాపూజీ అని అంటూ ఉన్నారు.
బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, స్వప్నంలో వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క వస్తువు గాఢ నిద్రలో మానవులకి వాళ్ళ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డింగ్ అయి ఉన్నది, లేకపోతే పూర్వ జన్మ యొక్క ఖాతాలు కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ అయి ఉన్నప్పుడు మహాకారణ శరీరంలోను, లేకపోతే మహాబ్రహ్మాండం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలకి మహాకారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ అయ్యి ఉంటూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా అప్పుడు వాళ్ళకు ఇలా స్వప్న రూపంలో ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి, కనపడుతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క రికార్డింగ్స్. మహాకారణ శరీరము అంటే గెలాక్సీలు పైన ఎగరగలుగుతూ ఉంటారు, గెలాక్సీ చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇలాగా అనుభవం కూడా చేసుకుంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే బాపూజీ తెలివిగల్ల వాళ్ళు భలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మనం పక్షిలాగా అయిపోయి గాలిలో ఎగురుతూ ఉంటే, చేపలాగా అయ్యి సముద్రంలో ఈదాలంటే అని ఇలా ఎందుకు అంటున్నారు? వాళ్ళ అనుభవాలా, వాళ్ళు కల్లో చేస్తున్నారా ఏంటి అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, అనేక జన్మల్లో వాళ్ళు చేపలై ఉండవచ్చు, మరి పక్షులై ఉండారనుకోండి, ఆ రెక్కలు ఉంటాయి, ఎగురుతూ ఉంటారు, ఇలా అనుభవాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళని అలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వేరే బ్రహ్మాండం నుండి మహాబ్రహ్మాండం నుండి ఎగురుకుంటూ వచ్చాము, ఎగురుకుంటూ వెళ్తామనే ఫీలింగ్లో అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటారు. కారణ శరీరము మహాకారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ అంతా నిండి ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడు మీరు అన్నదాన్ని బట్టి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే ఇన్స్పైర్డ్ అవుతూ ఉన్నారు, దీంతో వాళ్ళకి ఇన్స్పైర్డ్ అవుతూ ఉన్నారు, కారణ మహాకారణ శరీరం నుండి వాళ్ళకు ప్రేరణ వస్తుందేమో, అలా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారేమో అనే కదా మీరు చెప్పేది అంటూ ఉన్నారు. ఇలాగే కదా స్వప్నంలోకి అన్నీ వచ్చేది, స్వప్నాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మరి అంటున్నారు బాపూజీ. అదే కరెక్టే మీరు చెప్పేది, నేను ఒప్పుకుంటాను బాపూజీ. స్వప్నం అనేది మన యొక్క ఆలోచన, మన ఆలోచనలు ఏవైతే చూస్తూ ఉంటామో చేస్తూ ఉంటామో అవి కారణ శరీరంలో సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డింగ్ అయిపోతే అది కనపడుతూ ఉంటాయి అనుకుంటున్నాడు బాపూజీ అని అంటున్నారు అనంతభాయి. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైతే మీరు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో సూక్ష్మ శరీరంలో ముందే రికార్డింగ్ అయి ఉంటాయి, వెంటనే కారణ శరీరంలో కూడా రికార్డింగ్ ఓపెన్ అవుతాయి, అప్పుడు తేలికపాటి ఆలోచనలు వస్తాయి కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్ వల్ల అంటున్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, నేను కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. ఆలోచన అంటే అవే కదా మీ స్వప్నంలోకి వచ్చేది, చూస్తూ ఉంటూ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఈ జన్మలోవి కానీ పూర్వ జన్మలోవి కానీ అవే కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సాకారంగా చేయలేనివి స్వప్నంలో చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, అలా ఊహిస్తూ ఉంటారు, అలా ఎక్కువగా లోతుల్లోకి వెళ్తూ పూర్వ జన్మల యొక్క రికార్డింగ్లు కూడా ఓపెన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. జన్మల రికార్డింగ్ స్వప్నంలో కూడా అనేక జన్మలు ఉంటాయి. మరి బ్యాంక్ కూడా అదే విధంగా స్వప్నంలో కూడా అనేక జన్మలు బ్యాక్కి వెళ్తూ ఉంటారు, స్వప్నంలోకి వస్తూ ఉంటాయి, రికార్డింగ్ అని ఓపెన్ అవుతాయి అంటున్నారు. ఇంకా బాపూజీ అడుగుతున్నారు అనంతభాయి, చాలామంది కూడా ఇలాగే మాట్లాడుతున్నారు బాపూజీ, స్వప్నంలో మీరు ఎగురుతూ ఉన్నారా, ఎగురుతున్నట్టు చూసాము, మమ్మల్ని మేము ఎగురుతూ ఉన్నట్లు చూసుకున్నాము, కొద్ది దూరం ఎగరటంతో అలాగా అయిపోయాము, ఇదంతా కూడా టెక్నాలజమేనా అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఇది ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళకు, అంతే, కారణ శరీరంలో ఉన్నాయంత అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బాలుడు ఉన్నాడు, ఈ మధ్యలో ఒక వీడియో వచ్చింది, నేను 2030 నుండి వచ్చాను, మంగళ గ్రహం నుండి ఇక్కడకు వచ్చాను అని అంటున్నాడు. ఇది సత్యమేనా అంటే, మరి ఇప్పుడు జరుగుతుంది 2024 కదా 30 నుండి రావటము అంటే వేరే బ్రహ్మాండం నుండి అంటున్నారు బాపూజీ. మంగళ గ్రహం అంటే వేరే బ్రహ్మాండంలో కూడా నవగ్రహాలు ఉంటాయి కదా, చాలామంది ఆత్మలు అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా యుఎఫ్ఓ గురించి, ఏఐ ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు కదా. 20 కళల పవర్ ఉందనుకోండి ఆ ఆత్మకి, మరి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. 2030 ఏమిటి 40-50 నుండి కూడా
మేము వచ్చామని ఆ రికార్డింగ్లన్నీ సూక్ష్మ జగత్తు నుండి విజన్ రూపంలో వీళ్ళకి కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా మన యొక్క విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామంలో పూర్తి బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించాలన్నటువంటి ఆలోచన ఎవరికైతే ఉన్నదో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నది కదా. మరి వైబ్రేషన్స్ పట్టుకుంటూ ఉంటారు, ఆ విజన్ అనేది వాళ్ళకు వస్తూ ఉంటుంది. వైబ్రేషన్ పట్టుకోవటంతో అలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. 2030 నుండిలో మేము వచ్చాము అని. అక్కడ అంటే 2030లో వాళ్ళకి ప్లానింగ్ శివపురిలో అయి ఉండవచ్చు, ఇక విష్ణుపురిలో అయి ఉండవచ్చు, ఏదన్నా కానివ్వండి. అక్కడ నుండి వచ్చాము అంటే వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చాము, టైం ట్రావెలింగ్ వేరే గెలాక్సీలో నుండి మన పరంధామంలోకి వస్తారు. పరంధామం నుండి శివపురి, విష్ణుపురికి మళ్ళా కిందకి దిగటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, ప్రతి చోట వేరు వేరు టైం నడుస్తూ ఉంటుంది కదా మరి అంటూ ఉన్నారు. అందరికీ వేరు టైమే ఉంటుంది, కానీ మరి అక్కడ టైము అయినా ఇక్కడ చూసుకొని ఉండవచ్చు. ఇక్కడైతే కలియుగం ఉంది, మరి వేరే పృథ్వీ మీద సత్యయుగం ఉండవచ్చు అని అంటున్నారు అనంతభాయ్. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనేక వేరు టైమింగ్స్ నడుస్తూ ఉంటే బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలంటే ప్రతి బ్రహ్మాండానికి ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు అయిపోయిందనేం కాదు కదా. మన బ్రహ్మాండంలో మన బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయింది. మరి బ్రహ్మాండం యొక్క సమయంలో ఎవరన్నా 90 సంవత్సరాలు ఉన్నారే అనుకోండి, కొందరు 110 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు. వాళ్ళ యొక్క పవర్ అనుసారంగా మరి వేరుగా ఉంటుంది. వేరు ఆత్మలకు వేరు పవర్ తోటి ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండాలను క్రియేట్ చేశారు. క్రియేటర్ యొక్క పవర్ వేరుగాను ఉంటుంది. ఈ లెక్కతోటి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయువు వేరుగా ఉంటుంది, గెలాక్సీ యొక్క ఆయువు వేరుగా ఉంటుంది. గెలాక్సీ లోపల ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రతికూల మరి అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు, విలీనం చేస్తుంటారు అని. ప్రతి సెకండు అని ఉంది కదా, మహాశివుడు ప్రతి సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలను తయారు చేస్తుంటాడు, విలీనం చేస్తుంటాడు. ప్రతి సెకండు అంటే ఇక్కడ తయారవుతున్నాయనేగా అర్థం. మరి ఒక సెకండు బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు, ప్రతి సెకండు అంటే వేరు సమయం ఉంటుంది. ఇలాగే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, అమెరికా లండన్లో ఇక్కడున్న మన సమయానికి ఎక్కడున్న సమయానికి చాలా తేడా ఉండదు. ఒకే భూమి మీద ఉన్నాము, కానీ దేశాలు వేరు అయినా టైమింగ్స్ వేరుగానే ఉంటూ ఉంటాయి కదా. మరి బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మకు ఎలాంటి పీరియడ్ నడుస్తుందో చెప్పలేము, వేరుగా ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ మన పని కోసం ఈరోజు భూమి మీద రోబోట్ మిషన్ను మరి పెడుతూ ఉన్నారు. మరి మీరైతే రాబోయేటువంటి సమయంలో ఇంటెలిజెంట్ మిషనరీస్ యొక్క యుగం వస్తుంది అంటున్నారు. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే, చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఏఐ చాలా డెవలప్ అయిపోయింది కదా. ఇంతగా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఏఐ ద్వారా పని చేయిస్తూనే ఉన్నారు. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను చాలా డీటెయిల్గా అంటున్నారు బాపూజీ. అది కరెక్టే బాపూజీ, క్వశ్చన్ ఇంకా దాని గురించి ఒకటి ఉంది. మరి మీరు మెడిటేషన్లో ధ్యానంలో వెళ్ళినప్పుడు మీకు పవర్ వస్తుందన్నారు. మానవులు లోపల కూడా మరి ఏమేం పవరు వస్తూ ఉంటుంది ఇలా యోగం చేస్తే అంటున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ధ్యానం లోపల పవర్ వస్తుంది, ఆత్మ మేలుకుంటుంది. ఆత్మ మేలుకోవటంతో ఆత్మ జ్ఞానం వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఎవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, ఎందుకు వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది అర్థమైపోతుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతితోటి ఆత్మ ఏకదం పూర్తిగా మరి జాగృతం అనేది అవుతుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి మన యొక్క ఆత్మ పవరు పెరుగుతుంది, కళ పెరుగుతుంది, ఎలా తెలుస్తుంది? ఆత్మ పవర్ పెరిగింది, కళ పెరిగింది, ఎలా పెంచుకోవాలి, అసలు ఎలా తెలుస్తుంది, ఇంకా ఎలా పెంచుకోవాలి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. మీరు ఆత్మ పవర్ని పెంచుకోవచ్చు, కళల్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, బేహద్ పరంపిత ఆల్మైటీ తోటి పవర్ తీసుకొని తమ ఆత్మలో పవర్ నింపుకుంటూ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు 200 కళల పవర్ నుండి వచ్చారనుకోండి ఆత్మలు, ఈ భూమి మీద వాళ్ళు 200 కళల పవర్ తోటి
మరి వెళ్ళగలుగుతారా వాపసు ఆ కళలోకి ఇక్కడ నుండి అంటూ ఉన్నారు. 200 మరి తీసుకుంటే పవరు వాళ్ళ బేహద్ కళ ఆత్మలు కూడా కావచ్చు. ఒకవేళ తీసుకునే టైంలో 200 కళల పవరు ఆత్మలో ఉంది. ఆ పవరు వస్తే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేరు. 200 కళలతో రచయించబడిన ఆత్మలు కాబట్టి వాళ్ళ లోపల ఆ 200 కళల కంటే పవర్ ఇంకా పెరగదు, ఎక్కువ రాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆ యొక్క పవర్ తోటే రచయించబడ్డారు కాబట్టి. నేను 400 కళ పవర్ తీసుకుంటాను అంటే డైల్యూట్ అయిపోతారు ఆ 400 కళలు కొద్దిగా పవర్ వచ్చేటప్పుడు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి బాపూజీ అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీని, ఇంకో విషయం బాపూజీ, ఇది కామన్ ప్రాబ్లము అందరికీ కూడా, ఒక అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్లోకి వెళుతూ ఉంటే అనేక క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. మెడిటేషన్లో పవరు రావటం అనుభూతి ఎందుకు కావటం లేదు, అసలు ఏంటి మెడిటేషన్ అంటే అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆత్మలో బాపూజీ అంటున్నారు, ఆత్మలో పైనుండి మరి పవర్ వస్తుంది, కానీ ఆత్మ పైన అనేక ఆవరణలు ఉన్నాయి కదా. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ కాలేదు, నష్టో మోహ స్మృతి స్వరూపంగా అయితే ఆ ఆవరణలు తొలగిపోతాయి, పవర్ అనేది అనుభూతి అవుతుంది. బాపూజీ ఎన్ని గంటల అభ్యాసం తర్వాత ఇది అనుభవం అవుతుంది అంటే, చాలా గంటలు సాధన చేయాలి, చాలా సంవత్సరాల వరకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకోవాలి. దీనికి జ్ఞానం కావాలి, జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి, ఆలోచన జ్ఞానం మీద ఉండాలి, ఆల్మైటీ తోటి కనెక్షన్ ఉండాలి. యోగము అంటే కనెక్షనేగా, ఆత్మస్వరూపంగా ఈ ఆల్మైటీ యొక్క కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఆవరణలు తొలగిపోతాయి, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి, కారణ శరీరం ఛార్జ్ అవుతుంది, పవర్ అనేది వస్తుంది. కారణ శరీరం ఛార్జ్ అవ్వటంతో కర్మాతీతు భావాతీతుగా గుణాతీతంగా అయిపోతారు, అప్పుడు పవర్ అనేది వస్తుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంత పెడుతున్నారు బాపూజీ, ఇది లాస్ట్ క్వశ్చను. సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క టైప్ 1 నుండి టైప్ 40 వరకు ఏదైతే సివిలైజేషన్ అని అంటూ ఉన్నామో దాని యొక్క చర్చ జరుగుతూ ఉందో, మరి ఎంత సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నదా అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ సూక్ష్మ జగత్తులో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ వేరువేరు కేటగిరీలతోటి ఉన్నది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు మన యొక్క బ్రహ్మాండం వాళ్ళే కాదు, గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఆత్మలు వారి జ్ఞానం వెతుక్కోవటం కోసం జ్ఞాన చర్చ చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రతి చోట జ్ఞాన చర్చ ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉంది ఇలాగే అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. బాపూజీ అంటే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు భూమి పైన, పృథ్వీ పైన ఇప్పుడు మరి 5-10 సంవత్సరాల సమయము అనేది వచ్చింది అంటున్నారా? మరి వాళ్ళ అనటంలో నేను కూడా ఈ గెలాక్సీ నుండి వచ్చాను, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చాను అని చెప్పుకుంటారా? వాళ్ళకి తెలుస్తుందా? మాటలు జరుగుతూ ఉంటాయా? మరి వాళ్ళు గ్రహిస్తుంటారా ఒకళ్ళనొకళ్ళు అంటున్నారు అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు. మన శాస్త్రాల్లో కూడా రాశారు కదా అంటున్నారు బాపూజీ. కొన్ని అయితే రాయలేదు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలన్న మాటే వచ్చింది. కొందరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అందరూ కూడా వీరి గురించి చెప్పరు. ఏ విధంగా 7 యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు అంటే ఏంటి, సప్త ఋషులు ఉన్నారు. ప్రతి మన్వంతరంలోనూ సప్త ఋషులు వస్తారు, వేరువేరుగానే ఉంటూ ఉంటారు వీళ్ళు. ఒక్కొక్క మన్వంతరంలో ఒక్కొక్క సప్త ఋషులు, ఇంకో నెక్స్ట్ మన్వంతరంలో ఇంకో సప్త ఋషులు, 7 నక్షత్రాలను చూపిస్తూ ఉంటారు, 7 బ్రహ్మాండాలు, వేరే బ్రహ్మాండంలో సప్త ఋషులు నుండి వస్తారు, చదివిస్తూ ఉంటారు. మరి ఈ విధంగా చదువు కూడా ఇక్కడ శాస్త్రాల్లో కూడా వేరువేరుగా మాటలు ఉండటానికి కారణమే ఆత్మ యొక్క కెపాసిటీ లేదనుకోండి, వాళ్ళు చదవలేరు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల శబ్దం కేవలం అర్థం చేసుకోవటమే కానీ ఆకాశ గంగలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అనేక ఆకాశ గంగలు కలిసి ఒక నిహారిక అవుతుంది, ఇది కూడా అర్థం కాదు. కొందరు నిహారిక నుండి వచ్చామంటారు, కొందరు ఋషి మునులు కూడా నిహారిక అంటే యూనివర్స్ అనుకుంటారు. ఏ విధంగా గెలాక్సీని ఆకాశ గంగ
అని నిహారిక అంటే ఇంకా దూరంగా ఉన్నది అనే మాటలు రాశారు శాస్త్రాల్లో. రాయటంలోనూ రాసింది అర్థం చేసుకోవటంలోనూ ఎవరో ఒకళ్ళు రేస్ వేసేసి రాయించటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. పరమ శాంతి ఇంకా బాపూజీని చాలా విషయాలు అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి మీరు కంటిన్యూషన్గా చూస్తూ ఉండండి వీడియోలు. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్ని వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరమ శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం మహాశాంతి.